لطیف جوہر بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں. اس ملک کے اختیار دار گونگے بھی ہیں، گونگے تو نہیں ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں. گونگے اس لیے نہیں ہیں کہ بکواس ان کو بہت کرنی آتی ہے، لیکن نہ کسی کا احساس سمجھتے ہیں، نہ لوگوں کی ضروریات سمجھتے ہیں، نہ انسانی قدروں سے وہ واقف ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، ان سے کیا رویہ رکھا جاتا ہے. وہ صرف اپنے بجٹ بنانے میں اور اپنے بجٹوں کے برابر کرنے میں لگے رہتے ہیں. اب ہم بلوچ اپنا حق آزادی کا مانگتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ کوئی معیوب چیز ہے، کیونکہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اور 27 مارچ 1948 تک ہم آزاد رہے، 227 دن تک. پھر اس کے بعد ہماری جو آزادی تھی اس کو غصب کیا گیا ہے، اور تب سے مسلسل جد و جہد رہی ہے. ہم اپنے بہت سارے شہید ہوئے ہیں بلوچ اس راہ پر. آغا عبدالکریم پہلے لڑے، پھر اس کے بعد نواب نوروز خان کے فرزند اور ساتھی اور رفقا، ان کو شہید کیا گیا 15 جولائی 1960 کو پھانسی دے کر حیدرآباد اور سکھر جیل میں. پھر اس کے بعد مسلسل جد و جہد رہی ہے، کبھی مری علاقے میں، کبھی مینگل علاقے میں. اور بلوچ ہمیشہ سے اپنے حق کے لیے لڑتا رہا ہے. لطیف جوہر کی یہ بھوک ہڑتال بھی اسی کا سلسلہ ہے. اب اس سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ مطلب ہمارا طریقہ اس طریقے سے، سب کہتے ہیں کہ مطلب اس کو بھوک ہڑتال کو ختم کیا جائے. میں بھی جب بھی آیا ہوں اور ویسے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ بھوک ہڑتال کو ختم کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ لطیف اور ان کے رفقا ہماری بات کو دھیان دیں گے، کیونکہ جس کو ہم جتانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہے. ماما قدیر، فرزانہ مجید اور میرے بہت ساری بہنوں اور بھائیوں نے 3000 کلومیٹر کا سفر کیا. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اگر کوئی سمجھے کہ یہ آسان کام تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی. لیکن ان 3000 کلومیٹر کے چلنے کا بھی ان بے حس حاکموں پر ایک ذرہ بھی اثر نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں اور یہ ہوا کہ تو تک میں ہمیں لاشیں ملیں، اور جن کے لیے پوسٹ مارٹم والے یہی کہتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کیا گیا تھا. یعنی ان کو پہلے مار کر ان قبروں میں، اجتماعی قبروں میں پھینکا نہیں گیا ہے، ان کو وہاں پر پھینک کر پھر ان کو وہاں پر مٹی ان کے اوپر ڈالی گئی ہے، زندہ درگور کیا گیا ہے. تو ان سے توقع رکھنا کہ وہ ہماری اس پرامن سیاسی احتجاج کی قدر کریں گے، میرا خیال ہے میرے بھائی اور میرے دوست اور میرے رفقا، مجھے ان کے لیے، لطیف جوہر کے لیے، بی ایس او کے لیے اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے اور بلوچ سرمچاروں کے ساتھ پیار ہے. یہ سب ہمارے ہی مطلب حصہ ہیں اور یہ ہمارے لیے ہی جدوجہد کر رہے ہیں. بی ایس او میرے سے کسی نے پوچھا تھا کہ بی ایس او کے بارے میں نے بولا یہ بلوچ تحریک کی روح رہی ہے، اور اب بھی ان سے ہم اپنے ان سے میری نظر میں، حالانکہ مجھے کچھ لوگوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ کہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے استاد کی بات نہیں مانی، تو یعنی تضاد پیدا کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو وہاں پر بھی جواب دیا تھا کہ میں
इसी तरह इनका एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ जैसे मैं पहले दिन से करता रहा हूँ इनकी। और मेरी बात के इनकार से मतलब हमारे में फासला पैदा नहीं होगा, हमारे में कुर्बत होगी। और पर लेकिन फिर भी और मैं हमेशा इनको यही कहता रहूँगा कि ये एक तो सफ़र तवील है, सख्त है, इसमें हमें कभी अगर हमसे किसी रास्ते पर किसी फ़ैसले में हमसे अगर कोताही हो जाती है, कहीं पर हमारे से गलती हो जाती है, तो उसमें हमें समझ कर उसे फिर वापस दुरुस्त कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों से, आपके एहतजाज से, आपके हर तरीके से मतलब मैं मुत्तफ़िक भी हूँ और मैं ये भी हक़ रखता हूँ कि आप लोगों से, लतीफ़ जौहर से, BSO से मैं दोस्ताना इख्तलाफ भी कर सकूँ। और यही हमारी रवायत रही है, बलूचों की रवायत रही है, जमहूरी रवायत रही है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की बात को उस तरीके से देखें जिससे देखना चाहिए। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूँगा तमाम जो हमारे बलूच जद्दोजहद में शरीक है, तमाम मैं यानी जो घर पे बैठकर भी किसी के इस रियासत की तशद्दुद को और बलूचों के हुकूकों के गस्ब होने को बुरा समझता है, तो मैं समझता हूँ वो भी हमारी जद्दोजहद में शामिल है। तो मैं सब अपने भाइयों से, बहनों से सबसे गुजारिश ये है कि ये बड़ा सख्त वक्त है हमारे लिए। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम मुत्तहद हों। सारी दुनिया में तहरीकें हुई हैं, वो सब में इख्तलाफात होते हैं, बारीकियों पर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो असल रूह होती है तहरीक की या जद्दोजहद की या मकसद की, उस पर हमें इत्तफ़ाक़ करना होता है। अगर उस पर हमें इत्तफ़ाक़ है तो फिर बारीकियों को हम खुद बैठकर आपस में बातें करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये भी मेरी गुजारिश है, यानी इसमें मैं BSO को भी, आज़ाद को भी शामिल करता हूँ, सबको मतलब, और सब मासवाए ऐसी तंजीमों के जैसे वो जो नॉर्थ अमेरिका की डॉक्टर वाहिद वाली जो है एसोसिएशन, जिसने कहा कि हम मुसल्लह जद्दोजहद से और आज़ादी की बातों से हम किनारा कश होते हैं, ऐसों को मैं दरख्वास्त भी नहीं कर रहा, मैं कह भी नहीं रहा। ये तो अगर उनको कहूँ तो फिर डॉक्टर मालिक को क्यों ना कहूँ। तो मैं उन सब दोस्तों से, उन सब भाइयों से, बहनों से, उन सब जद्दोजहद करने वालों से जो इस राह पर चल रहे हैं, सऊबतें उठा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, सबको कहूँगा कि मतलब आप सब, हम सब मुत्तहद होकर, अगर मुत्तहद न हुए तो मैंने एक मज़मून लिखा था, उसमें मैंने कहा था कि ये जो हमारे फिर ख्वाब है वो फिर ख्वाब ही रहेगा। तो इस ख्वाब को अगर हकीकत में तब्दील करना है तो जौहर को ज़िंदा रहना है, हमारे सब दोस्तों को मिलकर काम करना है। हम तो अब उस उम्र को पहुँचे हैं कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कि 100 साल की ज़िंदगी फिर भी जाना है। तो हम अब उस मंजिल को करीब पहुंच गए हैं कि जब हमें जाना ही है, तो अब जो नौजवान हैं, जिनकी सलाहियतें हैं, जिनमें क़ुव्वत है बर्दाश्त की, जिनमें क़ुव्वत है जद्दोजहद की, जिनमें क़ुव्वत है इल्म हासिल करने की, वो सब आपस में मिलें, इत्तेहाद करें और एक दिन बलूचिस्तान को जल्द, देर नहीं, क्योंकि जितनी देर होगी हमें उसमें हमें शिकस्त का इम्कान बढ़ता जाता है। तो हम सब मिलकर जो बलूचिस्तान की आज़ादी का ख्वाब है उसको एक हकीकत